Okay, let us start with what I explained in previous class. Okay, that is image sensing and acquisition. Okay, yeah, we know what is image sensing and acquisition. Acquisition means mute. All of you mute yourself. Acquisition means to acquire the image using some camera. Okay, using some sensing material on the camera. Okay, camera itself contains the sensing material. Okay, okay, and therefore we are sensing some image. It may be a 1D image, 2D, 3D, whatever the dimension of image you can capture. Okay, normally we know the sources of light. Okay, the sources of image, for example, sources of image are what? It may be a normal digital image, it may be X-ray, CT, MRI images, geographical satellite images, gamma images, gamma rays images, or it may be infrared images. Okay, so many types of image sources were there. Okay, yeah. First of all, we have to see what is the transducer, that is the sensing element. Okay, it may be a single imaging sensor, line of sensor, or it may be an array of sensors. How exactly the single imaging sensor will look like? Okay, this is I explained in previous class. Okay, it contains the filter. Energy is coming. Energy is feeding on the filter. Okay, energy means it's a photo, that is light. Okay, we have power in, that is plus VCC minus VCC, the housing. Sensing material will be there. Okay, normally it will be of semiconductor material, and we have voltage waveform. Okay, what are the energy, whatever the energy which is fed on the filter, that is the photo energy, is converted to voltage waveforms, that is ones and zeros. Okay, it is a picture of a structure of single sensor. Okay, and normally there will be of so many sensors will be there. The sensors may be, it may be a line sensor or it may be array sensor. This is the structure of a line sensor. See, so many sensors were there which are arranged in a horizontal array. Okay, it's a array, sorry, line. It's like a line. Okay, a vector. Then we have array of sensors. Okay, array of sensors, there are so many sensors are there in the rows and columns arrangement. Okay, normally we call it as what the what a digital camera will contain this type of sensors, that is array of sensors. There will be so many sensors for that to sense a image. Okay, yeah. Then we have image acquisition using strip sensors. Okay, how exactly image is acquired or get obtained? Okay, by using a sensor strips. Okay, strips means a line of array. Okay, normally this is an example. Okay, an X-ray machine or a MRI machine is there. Okay, object is going inside. Okay, it's a linear motion. There will be a line of sensors will be there at the edge of the this we call it as what the sphere. Okay, whenever an object goes inside, it will take a picture. Okay, layer by layer. Okay, this is what I get. This is the image reconstruction. There is a 3D cross sectional image of 3D object. This is the 3D object. This is the cross sectional view, this view. See, this is the cross sectional view of a 3D object. Okay, normally this is the operation. Okay, a step of sensors will be there. There is a linear motion and a imaged area will be there. Okay, and one image line out per each linear motion. Okay, if I want to take image of this area, this object, there will be a linear motion of the line strip, so that each and every part of the object will be get sensed or get acquired. Okay, these are converted to digital form. Okay, this is one of the method using how to acquire image using line of sensors. Okay, using linear motion. Okay, yeah. Then for example is what MRI, as I said, it is a magnetic resonance imaging, or PET, we call position emission tomography, or CAT, computerized axial tomography. These are the machines that are normally used to take the pictures of a human body. Example, the skull, brain, etc. Yeah, then we have image acquisition using sensor array. Okay, there are so many sensors for there. Using this sensor array, we are going to acquire the image. Okay, this is the best example, best illustration of the uh, image sensing of an object using sensor array. There is an imaging system is there. Imaging system is a camera. Okay, a digital camera. Object is there. There is some source of light which is feeding on the object. As we know,
without the light there is no picturization of the object. Okay, object will be there but it is not visible. Okay, only with the help of the sunlight or any source of light we can visualize the object. Okay, there is an object is there, we call it as what? The sense element. Okay, normally we call it as what? The sense element. Upon this there is a what size source of light will be fed on the object. Okay, this is the sensing system or the digital camera which is going to take picture of this object. Okay, and it is fed on the array of sensors. There are sensor arrays will be there. Okay, upon this the object what the picture will captured by the array. Okay, this is the picture captured by the camera. Okay, and it is converted to the digital form. This is the digital. Okay, we call it as what? The film. Okay, upon this we'll get a digital version of the image. Okay, this is how I can acquire a 3D object using array of sensors. Okay, yeah, then we have to see a simple image formation model, how exactly the image is formed. Okay, we have to always write these images in the form of mathematical equations. Okay, how exactly I can write an image in a mathematical equation? Okay, yeah, we shall denote the images by two-dimensional function, that is f of x comma y. In first class I explained what is x and y, what is f. F means the amplitude of the image, x and y means the coordinates of the image. Okay, normally if inside the bracket there is only one term, we call it as what? 1D. If there are two functions, 2D. If there are three functions, then it is a 3D. Okay, three coordinates idre 3D ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If there are two coordinates, we call it as what? A 2D function. Okay, normally f means amplitude or a function. Okay, image is represented by f of x comma y. Okay, and we know always the images are of positive quantity, that is it is between 0 to infinity. Okay, there are no images which are there in the negative quadrant. Okay, all are in positive quadrants only, that is first quadrant, that is f of x comma y is between 0 to infinity. Okay, right, this is how I present a image. Yeah, and as we see, as I said, it is a function of two things, that is illumination and the reflectance of the component. Okay, as I said in the previous this illustration, if there are some object, to see this object I need what? The light. Okay, light we call it as what? The illumination, and the amount of light which is what reflected by the object. Okay, amount of light, amount of bandwidth, amount of wavelength which is reflected by the object is necessary. Okay, those two things we call it as what? The illumination and the reflectance component. Okay, these are represented by I of x comma y. I means illumination. Illumination ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಬೆಳಕು ಬೇಕಲ್ವಾ ನನಗೆ? ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಬೆಳಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಐ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ. ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆನ್ಸ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಬೆಳಕು ಏನಾಗಬೇಕು? ನನಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನನಗೆ ಪಿಕ್ಚರು ಕಾಣಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಪ್ಪು ರಂಧ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾವುದೇ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳಕು ಹೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತದು, ಯಾವುದೇ ಬೆಳಕನ್ನ ಅದು ಆಚೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಲೈಟ್, ಎಲ್ಲ ಏನಾಗೋಗುತ್ತೆ? ಹೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ದ image f of x comma y. What is f of x comma y? It's a combination or a product of I of x comma y and the R of x comma y. Illumination and the reflectance. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಮೇಜು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಕು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ದೆನ್ we have another one topic, that is image sampling and quantization. We know the sampling and quantization techniques. Okay, yeah, the basic concept of the sampling and quantization is to digitalize the image. We are digitalizing the image. Okay,
we are digitalizing the image. Okay, for example, in last class I explained this. There is an object, one line is drawn on this, that is from A to B, any one point from A to B. Okay, we can see the background is completely of white, and object from A, it is continuing up to A to this edge, the background is brighter. Here the things are getting darker, then once again getting brighter, complete bright, once again getting darker. Up to this it is dark. From this point to B it is white. Okay, you are checking the brightness. Okay, that is A, at point A things are brighter, then getting darker, then getting brighter, complete bright. Okay, and getting darker, and once again complete bright. Okay, A to B ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ನಾನು ಎಷ್ಟು ತರ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, 100 ತರ 1000 ತರ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಮೇಜು ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿ ಡೌಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಸಿ ಇಲ್ಲೊಂದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟೈಸ್. ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬರ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಿ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈಟು ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇದೇ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಎ ಇಂದ ಇದ್ರ ತನಕನು, ಈ ಎಡ್ಜ್ ತನಕನು, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ 4 ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಸ್ಪಾಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರೈಟ್, ಡಾರ್ಕರ್, getting bright, complete bright, getting darker, complete dark, once again getting back to the bright. Okay, ನಾನು ಬರೀ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇಷ್ಟುನು ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಷ್ಟು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. 4, 4, 8, 4, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ಸಿ 24 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ನಾನು ವಾಪಸ್ಸು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಡಿಕ್ವಾಂಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಡಿಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು I can get back the image. This is the help of quantization and sampling in the image processing. Image processing ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ sampling quantization ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಈ ಫಿಗರ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಲ್ಲಾನು. ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾರ್ಕ್, ಬ್ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಆ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನ ಬರೀಬೇಕು, ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಇಮೇಜು. ಹಿಂಗಿರೋ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಎ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅರೇ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅರೇ ಇದು, ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅರೇ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್. ಈ ತರ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ಗೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ವಾಪಸ್ ಈ ಇಮೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೌ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಮೇಜ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಮೇಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲೇಡಿ ವಿಚ್ ಲೆಸರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, cameraman with medium details and a crowd with more details. See ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ನಾನೇನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೆನ್ ಇದಾನೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಕ್ರೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫೇಸಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನೋ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. there are more details were there, therefore it needs what, more number of samples as compared to the first picture, right? ಎಷ್ಟು ನಂಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, therefore I can get back the image, right? Yeah, these are the curves which are obtained by 3 pictures was what I explained in last page. That is a face with less detail, camera with medium details, and the crowd with higher detail. Okay, and the curves are between K and N, 2 points. Okay, then what is aliasing? Aliasing means the mixture of 2 signals or 2 samples with are as what, alias. Okay, for that to avoid aliasing, I need to
take samples in such a way that it should be 2 times of that of the maximum frequency, that is 2 of fm. Here maximum intensity. Okay, normally signals ಅಲ್ಲಿ maximum frequency ಅಂತೀವಿ, image ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ maximum intensity ಅಂತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆಲ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೈನರಿ ಒಂದೇ, ಬೈನರಿಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಮೇಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಮೇಜಸ್ ನ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಏನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೈಯರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ತಗೊಂತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಅಲಿಯಾಸಿಂಗ್. ಅಲಿಯಾಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ತರ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂಡರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಓವರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಂಡರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಅಲಿಯಾಸಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದಾಗ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಮೋರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್. ಓಕೆ, yeah, then we have zooming and shrinking. Okay, that is you can zoom and shrink the images. Okay, illond example helide nanu, ಒಂದು ರೋಸ್ ಇದೆ. Okay, using two transformation, that is interlaced scanning and bilinear transformation, we are going to do the zooming. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ zoom ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ zoom ಆಗಿದೆ, ಸಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಫುಲ್ zoom ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ zoom ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನಾನೇನಾದ್ರು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಗ್ರೇ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್, ಇದು ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈಲಿನಿಯರ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಬೆಟರ್ ಆಸ್ ಐ ಝೂಮ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೈಲಿನಿಯರ್ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್. Okay, in today's class, let us consider some basic relationship between the pixels. Okay, first of all, as I said, what is pixel? Pixel means a picture element. A single dot in an image, we call it as what? A pixel, or also called as picture element or pels. Pels antanu karitivi. Okay. Okay, and we know how to denote a digital image, that is f of x comma y. Okay. Here we are using two letters, that is p and q. ಇಲ್ಲಿ p ಮತ್ತೆ q ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, what is neighborer of a pixel? What is the meaning of neighborer of a pixel? Neighborer ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, neighborer ಅಂದ್ರೇನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೈಬರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನೈಬರರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಾರು ಇದ್ದೀರಾ? ಬೇರೆಯವರು? ಬೇರೆಯವ್ರು ಇದ್ದೀರೇನಮ್ಮ? ಪ್ರೀತಿ ಅಂಜನಾ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಸಹನಾ, ಶಶಿಧರ, ಸ್ನೇಹ, ಸುಷ್ಮಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಾರು? Okay, anyway, I will continue. Mute yourself. Okay, what is neighbor of a pixel? If I consider any pixel in an image, a pixel means what? A point. Any point in an image, the points which are surrounding that point, that pixel, we call it as what? Neighbors of a pixel. A pixel p at coordinates x comma y has 4 horizontal and vertical neighbors whose coordinates are given by, see, for any point, any pixel p in coordinate x comma y, there are 4 horizontal and 4 vertical neighbors. Okay, for example ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಇದೇ ಪಿಕ್ಸೆಲ್. ಇದ್ರ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿರುತ್ತೆ, 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 ಇಲ್ಲೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸಿ, ಇನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ,
ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ 4 ನೈಬರರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 4 ನೈಬರರ್ಸ್ಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನೈಬರರು, ಇಲ್ಲೊಂದು ನೈಬರರು, ಇಲ್ಲೊಂದು ನೈಬರರು, ಇಲ್ಲೊಂದು ನೈಬರರು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರೋ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ನೈಬರರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 8 ನೈಬರರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 4 ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ನೈಬರರ್ಸ್, 4 ವರ್ಟಿಕಲ್ ನೈಬರರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಈ ಡಾಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇನ್ ಎ ಪಿಕ್ಚರ್. ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಮೇಜ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಟ್ 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 ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ is made up of a collection of dots. Similarly, a image is made up of a collection of pixels. Pixels ಅಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಇಮೇಜ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸುತ್ತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೈಬರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ? ಸಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್, ಸಿ ಮಧ್ಯ ಇರೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಮಧ್ಯ ಇರೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಈ ಕಡೆ ಎಡಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಕಾಮ ವೈ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇರೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕಾಮ ವೈ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಲಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 1. ಅದೇ ತರ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇರೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದೀಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ 4 ನೈಬರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? 4 ನೈಬರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ n4 ಆಫ್ ಪಿ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? n4 ಆಫ್ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು 4 ನೈಬರರ್ಸ್. ಒಟ್ಟು 8 ನೈಬರರ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ನೈಬರರ್ಸ್ ಇದು. ಈಚ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ನೈಬರರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನೈಬರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಲೈ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಸಮ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಪಕ್ಕನೆ ಇರುತ್ತೆ. ದ 4 ಡಯಾಗನಲ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಏನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ದ 4 ಡಯಾಗನಲ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ. ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮವೆಗೆ ಡಯಾಗನಲ್ ನೈಬರರ್ಸ್ ಇವರು, ಆಯ್ತಾ? ಇವರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ನೈಬರರ್ಸ್ ಇವರು, ಡಯಾಗನಲ್ ನೈಬರರ್ಸ್ ಇವರು ಯಾರ್ಯಾರು? ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮವೆಗೆ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ವೈ ಮೈನಸ್ 1, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ವೈ ಪ್ಲಸ್ 1, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ವೈ ಪ್ಲಸ್ 1, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ವೈ ಮೈನಸ್ 1. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು? ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಗಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಬಲ್ಗಡೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಎಡಗಡೆಗೆ ಮೈನಸ್ 1 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ 8 ಪೊಸಿಷನ್, 8 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಬರ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ 8 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದು, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. And are denoted by nd of 4. What is the d indicates? D indicates diagonal. These points together with 4 neighbors are called 8 neighbors of P. Okay, 4 neighbors ಜೊತೆ diagonal neighbors ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಅದನ್ನ 8 neighbors ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. 8 ಜನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು. ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ n8 of 4. nd of 4 ಅಂದ್ರೆ diagonal, n4 of 4 ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈಬರರ್ಸ್, n8 of 4 ಅಂತಂದ್ರೆ 8 ನೈಬರರ್ಸ್. 4 ನೈಬರರ್ಸ್, 8 ನೈಬರರ್ಸ್. Also, before some of the points in nd of p and n8 of p fall outside the image if f of 7 is on the border of the image. ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇಮೇಜ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನೈಬರರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್. ನೈಬರರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರದ್ದು, ಹೌದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇದು. 4 ಡಯಾಗನಲ್ ನೈಬರರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, 4 ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು 8 ನೈಬರರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. Then we will see adjacency, connectivity, regions and boundaries. What is the meaning of connectivity? Connectivity between pixel is a fundamental concept that simplifies the definition of numerous digital image concepts such as regions and boundaries. Idu basic fundamental concept connectivity ಅನ್ನೋದು. ಇದು ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? It gives a simplifies the definition of numerous digital image concepts such as regions and boundaries. Regions ಮತ್ತೆ boundaries ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇಫ್ 2 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, 2 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನೈಬರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. 2 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನೈಬರರ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೈಬರರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸಿ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯಾ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ, ಕಲರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಬೈನರಿ ಇಮೇಜ್
with value 0 and 1, 2 pixels may be 4 neighbors, but they are said to be connected only if they have same value. Okay, in a binary image, one binary image ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0 ಮತ್ತೆ 1 ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೈನರಿ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0 ಮತ್ತು 1 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 pixels may be 4 neighbors. ಆ 2 pixels 0 ಮತ್ತೆ 1 ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ 4 neighbors ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ if they are said to be connected only if they have same value. Same value ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, both pixels we call it as what, connected. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? 2 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ 2 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 2 ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು 2 ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ 4 ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದೇನಾದ್ರು 3 ಇದ್ದು ಇದೇನಾದ್ರು 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, therefore they are not connected. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 2 pixels are said to be connected if they have same value. If they have same value, then 2 pixels are connected ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, let V be the set of gray level values used to define adjacency. Adjacency ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. V ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಗ್ರೇ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್? ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್. ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 00 to FF, ದಟ್ ಈಸ್ 000 to 255. 000 ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್, 255 ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 001, 002, 03, 04, 5, 6, 7, 8 ಅಪ್ ಟು 255 ತನಕ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಾ ಬರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ವಿ ಬಿ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಅರ್ಜೆನ್ಸಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. In a binary image, V equals 1 if we are referring to urgency of a pixels with value 1. Okay, value 1 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? V of 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ urgency. In a grayscale image, the idea is same, but set V typically contains more elements. For example, in the urgency of a pixel, the range of possible 0 to 255 ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು, 0 to 255 ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ ವಿ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ 256. ಈ ವಿ ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಬೈನರಿ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಗ್ರೇ ಲೆವೆಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ 0 to 255. ಮತ್ತೆ ವಿ ಏನ್ ಬೇಕಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, 256 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಕನ್ಸಿಡರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಯಾವ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ? 4 ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ, 8 ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಂ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, 3 ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. 2 pixels P and Q with values V are 4 adjacent if Q is set in the set NP of 4. 2 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ P ಮತ್ತೆ Q ಅನ್ನೋದು V ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಅಡ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ Q ಈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ N4 ಆಫ್ P. Q ಅನ್ನೋದು P ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು 4 ಅಡ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ Q ಅನ್ನೋದು P ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ 8 ಅಡ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 4 ಒಳಗೇನೆ ಸಿ ಈ P ಅನ್ನೋ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಒಳಗೇನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಾನೆ ನಂಗೆ Q ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 4 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು P ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು Q ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಕರಿತೀನಿ? ಅದನ್ನ 4 ಅಡ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ P ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ Q ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿತ್ತು 8 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ 8 ಅಡ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂ ಅಡ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ಜೆನ್ಸಿ. 2 pixel P and Q with values from V are M adjacent. ಯಾವಾಗ? if P Q is in NP of 4, NP of 4 ಒಳಗೆ Q ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ Q is in ND of 4, diagonal ಆಗಿರಬೇಕು, 4 ಆಗಿರಬೇಕು, and set NP of 4 intersect with NP of Q. Q ಮತ್ತೆ P ಒಳಗೆ ಎರಡೂ intersect ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. has no pixel whose values are from V. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿ ಒಳಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು, 2 ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಎಂ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 4 ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 8 ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಮೂರನೇದು ಎಂ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ.
ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನಾರು? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು. ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.